جو ریپ ہے اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے, ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں. یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہا ہے. کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں, تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے. جو دیکھیں نا, جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں. اور جو فرسٹ ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں, یعنی ان کو کبھی بھی, یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین اور کم عمر بچوں کا جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے بھیڑیوں کا وقت اب قریب آ گیا ہے. وفاقی حکومت نے جنسی درندوں کو انجام تک پہنچانے کی اب ٹھان لی ہے. جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت متحرک ہو چکی ہے. زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے سفارشات منظور کر لی گئی ہیں. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیسٹریشن کا قانون لانے کی منظوری دے دی گئی ہے. کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سنگین نوعیت کا معاملہ ہے. قانون سازی میں تاخیر بالکل نہیں کریں گے. عوام کے تحفظ کے لیے واضح اور شفاف انداز میں قانون سازی ہوگی اور یقینی بنایا جائے گا کہ سخت سے سخت قانون کا اطلاق ہو. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متاثرہ خواتین یا بچے بلا خوف خطر شکایات درج کرا سکیں گے. متاثرہ خواتین بچوں کی شناخت کے تحفظ کا خاص خیال رکھا جائے گا. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بعض وزراء نے زیادتی کے مجرمان کے لیے پھانسی کی سزا قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ریپ مجرمان کو سرعام پھانسی پر لٹکایا جانا چاہیے. سرعام پھانسی کا مطالبہ کرنے والوں میں وفاقی وزیر فیصل واڈا, اعظم سواتی اور نور الحق قادری بھی شامل تھے, جن پر وزیر اعظم نے یہ بتایا کہ ابتدائی طور پر کیسٹریشن جو ہے اس کے قانون کی طرف ہمیں جانا ہوگا, جس میں خواتین پولیسنگ, فاسٹ ٹریک مقدمات اور گواہوں کا تحفظ اس کا ایک بنیادی حصہ ہوگا. کیمیکل کیسٹریشن کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں امریکہ, برطانیہ, جنوبی کوریا, انڈونیشیا, جرمنی, ڈنمارک اور سویڈن جیسے ممالک کی اگر میں بات کروں تو جنسی مجرمان کے خلاف کیمیکل جو کیسٹریشن ہے اس سے متعلق قوانین موجود ہیں, لیکن یہ طریقہ وہاں پر جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر استعمال ہوتا ہے. دوسری طرف اس طریقہ کار کے شدید مضر قسم کے اثرات بھی ہیں جو کہ انسانی صحت کے اوپر پڑتے ہیں. ان میں جو کچھ نمایاں ہیں وہ یہ کہ ہڈیوں کی نشو و نما پر اس کا اثر پڑتا ہے. پختگی دماغ اور دل کے کام کے لیے جو ہارمون ضروری ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی اثر ڈالتے ہیں. ایسے ہارمونز کی جو کمی ہے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہڈیوں کی کمزوری, دل کی بیماری اور میٹابولزم کی جو دشواریاں ان کا باعث بھی بن سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسی سزاؤں کو غیر انسانی بھی تصور کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے قوانین بنانے سے جنسی درندگی کے جو واقعات ہم ہر روز سنتے ہیں کیا وہ کم ہو سکیں گے؟ آخر مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے جو حکومت ہے وہ کیا اقدامات کرے گی؟ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے یا لوگوں کو جو ہے وہ اویئر کرنے کے لیے کوئی اویئرنیس کیمپینز چلائی جا رہی ہیں؟ عمل درآمد کس طریقے سے کروایا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ قوانین تو پہلے بھی ہمارے پاس بہت سے موجود ہیں, لیکن کس طریقے سے جو ہے ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا. سزائیں دلوانے میں جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اور جو عوامل رکاوٹ بنتے ہیں ان کو درست کرنا کتنا ضروری ہے, ان کا ازالہ کرنا کتنا ضروری ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے مہمانوں کا میں تعارف آپ سے کرا دوں. ہمارے ساتھ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں, سینئر ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ اظہر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سروپ اجاز صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جی ممبر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے. اظہر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے شو میں. میں بالکل ایک بڑا دیرینہ مطالبہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا عوام کی طرف سے جب بھی کوئی اس طرح کا ریپ کیس ہوتا ہے یا پھر کوئی ریپ کیس جو ہے وہ ہائپ پکڑ لیتا ہے تو عوام جو ہیں وہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے اور جو ہے پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے. یا کیسٹریشن کی جو بات تھی تو کافی پذیرائی ملی تھی خان صاحب کے اس بیان کو. تو مجھے یہ بتائے گا اظہر صاحب, کیا ایک نئے قانون کا آ جانا کافی ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ قانون تو پہلے بھی بہت سارے موجود ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے اظہر صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں, دو چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک جو سوال آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, اب فنڈامنٹل رائٹس رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. اگر جو زندگی چھیننے والا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے. آرٹیکل 14 کوالٹی ٹو لائف کی بات کرتا ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں, لیکن جو پرابلم جو سمجھنے والی ہیں, میں موجودہ گورنمنٹ کا ایک سٹیپ جو انیشیٹو ہے وہ بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سزائیں سخت بنانے کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کو زینب کا کیس اگر یاد ہوگا
تو زینب کے کیس میں ایک ساتھ مثال سیٹ کی گئی تھی اس وقت کے چیز جیسے میاں جیسے ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا تھا، اس کا ٹرائل بہت جلدی سپیڈی کمپلیٹ کرایا تھا، اپیل کا پروسیس کمپلیٹ ہوا تھا اور الٹیمیٹلی سزا بہت سپیڈ ہو گئی تھی. یہاں بھی کیا کیا ہے، دو کام کیے جا رہے ہیں. ایک تو کرمنل لا میں امینڈمنٹ کا آرڈیننس سے لایا جا رہا ہے جس میں وہ 10 سے 25 سال سزا یا تعمر سزا یا کاسٹریشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، یا اگر پبلک ہینگنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے دو وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس 2020 بھی ساتھ لایا جا رہا ہے کہ ٹرائل اور انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیسے لیا جائے گا. دقت یہاں کیا ہوتی ہے، پہلے تو بات ہے یہاں پرچہ فوری درج نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کیا مسائل پڑتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. پرچہ درج کرانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ تو کشمیر کا واقعہ سامنے آ گیا تو فوری طور پر آ گیا، یا زینب کا واقعہ اپنے میڈیا نے اٹھایا تو معاملات ایسے آگے، ورنہ اتنی دقتیں اور مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اندراج مقدمہ سے لے کر پھر کیا ہے، ان میں گواہان آگے نہیں آتے. گواہان آگے مثال کے طور پر اگر مقدمہ درج ہو گیا تو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے بہت مہنگی ہے، کاسٹلی بہت ہے، خرچہ بڑا آتا ہے. کون اینڈ تک ویٹ کرتا ہے، 10 15 سال لگ جاتے ہیں بڑے صحیح منطقی پوائنٹس کی انجام تک طرف آپ نے پہنچنے کے نشاندہی لیے. کی اظہر صاحب نے، لیکن میں یہی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ کیا واقعی اتنا خوش ہونے کی بات ہے کہ سخت قسم کے قوانین جو ہیں وہ ہم نے بنا لیے ہیں، اور کیا ہم اس خام خیالی میں رہیں کہ اب تو جو یہ تمام واقعات ہیں یہ رک جائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون میں پہلے کون سی سزائیں جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں ریپس کے لیے، اور ان پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک تو سزائیں ابھی موجود ہیں ان کی انٹینسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کم ہے. مثال 10 سال سزا ہے، 14 سال عمر قید کی سزائیں موجود ہیں. یہاں پر سزائیں تو وہ موجود ہیں، لیکن جو اصل جو ایشو ہے، پرابلم یہاں کیا ہوتی ہے، اندراج مقدمہ سے گواہوں کے ان کو سیف یعنی ان کے پروٹیکشن کے لیے وہ مسائل. پھر ٹرائل کا اتنا ریگرس پروسیس ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ سے شروع ہوتے ہیں، سپریم کورٹ تک جانا ہے تو اس وقت عمر آپ کی گزر جاتی ہے. پیسے کہاں سے لائیں، گھر بک جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں یہاں پہلے. لیکن یہاں جو ضروری عمل ہے نا، جس کی میں تعریف اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ یہاں ٹرائل جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ ضروری ہے. یعنی بجائے یہ کہ وہ ٹرائل سپریم ٹرائل سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ سال بیٹھے رہے، وہ مہینوں کے اندر کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس لا آرٹیکل 10 کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کام ٹھیک اپنی جگہ پر ہوں گے. لیکن جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے اس کے لیے سروپ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سروپ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا تو ایک واضح ڈویژن تھی، بہت سارے لوگ اس حق میں بھی تھے کہ یہ جو غیر انسانی سزائیں ہیں وہ نہیں دی جانی چاہیے. جس میں پبلک ہینگنگ کی اگر کچھ لوگ ڈیمانڈ کرے تو کچھ لوگ اس طرف بھی تھے کہ نہیں، غیر انسانی سزاؤں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت جو پیچیدگیاں ان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. ایک تو میں جاننا چاہوں گی کہ آج جو فیصلہ سامنے آیا اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے، اور جو دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر انسانی سزا ہے جو کیمیکل کیسٹریشن ہے، اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں اتفاق اس بات سے ضرور دیکھیں، جو آج سامنے آیا ہے، جو دستاویز میں نے دیکھا ہے کم از کم جو کابینہ سے اپروو ہوا ہے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں. اظہر صاحب نے بھی کہی، آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کر دی. بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ، اور اسپیڈی ٹرائل، خواتین کا انوالومنٹ، گواہان کی حفاظت، یہ سب بہت اہم باتیں اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ ہوا. جہاں تک جو بنیادی بات ہے کہ سزائیں کتنی سخت کر دی جائیں تو اس سے ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. اس پہ انسانی حقوق کا نقطہ تو یہ ہے، پبلک ہینگنگ کی حد تک تو خیر معاملہ بہت کلیئر ہے، کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، بین الاقوامی قوانین تو ہیں لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ آرٹیکل 14 کی وائلیشن میں ہے، وہ پبلک ہینگنگ کی حد تک. اور اس کا جو دوسرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ملک پبلک ہینگنگ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ جرائم کی شرح کم ہے، بلکہ شاید آرگومنٹ دوسرا ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ جہاں معاشرے میں تشدد زیادہ ہو وہاں پہ معاشرے میں لوگوں کو، یا اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا اور تشدد سے، جو سوسائٹی پہلے بروٹلائزڈ ہو اس کو اور بروٹلائز کرنا جو ہے، اس کی کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے. ڈیٹرنس جو ہے وہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ کی ہے. جو یہ کہنا کہ جی جو موت سے نہیں ڈرے گا، وہ جس کو یہ پتا ہے کہ سزا موت ہے وہ اس سے نہیں ڈرا. وہ کسی کو پھانسی لگتے ڈر جائے گا، وہ اس لیے نہیں ڈرے گا کیونکہ وہ جو ابتدائی میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جو اگر آپ کا نظام اتنا فعال نہیں ہوگا کہ وہ سزائیں دلا سکے، سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہے. جہاں تک کیمیکل کیسٹریشن کی اسپیسیفکلی بات ہے، دیکھیں انسانی حقوق کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے
उन तंजीमों के और उन असूलों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे। आपने बता दिया था अपने इब्तिदाइये में कि जिन ममालिक में ये किया जाता है, वहाँ पे एक तो ये रज़ाकाराना किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये रिहैबिलिटेटिव मैयर के तौर पे किया जाता है। जहाँ सज़ा उम्र कैद हो, सज़ा 10 साल हो या सज़ाए मौत हो, वहाँ पर केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा की कोई मंतक नहीं है, पहली बात। तो इसके 2 लेवल हैं, एक लेवल असूल का है, असूल का लेवल ये है कि इस तरह की सज़ाएँ देना जो है वो जो इंसानी बुनियादी हकूक़ है, उनसे मुतसादिम होगा, चाहे वो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो, जो कि पाकिस्तान ने साइन और रेटिफाई किया है, या आर्टिकल 14 जो पाकिस्तान के आइन का है, जो इंसान की डिग्निटी को गारंटी करता है। दूसरा जो मामला है वो अफादियत का है, वो क्योंकि ये जो अगर इस मामले की हम डिटेल में जाएंगे तो ये केमिकल कैस्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस नहीं है जो एक दफा कर दिया गया तो हो गया, उसको एडमिनिस्टर करना जो है पीरियोडिकली, वो क्या हमारे पास हम इतने वसाइल लगाने को तैयार हैं, क्या हम ये इस तरह की मॉनिटरिंग करने को तैयार हैं? तो मेरा तो ख्याल ये है कि जो बुनियादी अदल के निजाम में या फौजदारी बड़ा अच्छा निजाम में पॉइंट इस्लाहात, अब सरोज साहब ने उठाया है कि क्या हम वो मॉनिटरिंग करने के अहल हैं, क्योंकि जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि पहले इतनी सारी चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हैं, शवाहिद इकट्ठे करने का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है, पुलिसिंग जो है उसका जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है, तो फिर किस तरीके से हम जो है वो इस चीज के अहल होंगे कि उसको जो है वो मॉनिटर भी करें और सारी चीजें। मुझे ये बताएगा कि अजहर साहब ये कितना जरूरी है, सजा जितनी भी बड़ी हो, अगर लोगों के दिमाग में ये चीज होगी कि उस पर अमल तो होना नहीं है, तो फिर तो आप जितनी मर्जी बड़ी सजा रख लें, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो मेरे ख्याल में सबसे कोर पॉइंट तो यही है कि सजा अगर छोटी भी है तो अगर किसी को पता हो कि उसके ऊपर अमल दरामद होना है, तो वो एक बड़ी चीज होगी जो क्राइम को होने से रोकेगी। क्या कहेंगे आप? आयशा देखिए, बड़ा सिंपल सा भी, जो कि बात पीछे रुक गई थी, मैं पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सका था। यहाँ इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस सबसे बड़ा अहम है। वी नीड टू हैव ए प्रॉपर अथॉरिटी, यानी ये हम ये कहें कि अमल दरामद हो नहीं हो सकता, मसाइल बड़े आएंगे, प्रॉब्लम बड़ी आएगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, इस बात ये देखें, इस काम के लिए तो पैसे आपको खर्च करने पड़े हैं। हमें यहाँ क्या लोकल पुलिस को निकालना पड़ेगा, आपको इसके लिए स्पेशल अथॉरिटी तश्कील देनी पड़ेगी, जिसमें एक्सपर्टीज होंगे, जिसमें फोरेंसिक लोग, यानी एक ही छत के नीचे लाजमी नहीं है क्या ये कितने के वाकई होंगे। मतलब अजीज साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो नंबर है, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं केसेस, इनको अलग रख के डील करना पड़ेगा। अच्छा अजीज साहब, ये जो कुछ लोग ये मुतालबा करते हैं कि अलग कोर्ट्स भी होने चाहिए, ये मुनासिब मुतालबा है आपके ख्याल में, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके? देखिए ये सब अच्छा जी मेरे से था कि जी अजीज साहब आपसे। देखिए मैं देखिए, इस काम के लिए जब तक आप कुछ स्पेशल अथॉरिटी नहीं बनाते, यानी स्पीडी ट्रायल के हवाले से आप मामला नहीं लेके जाते, जो रिजल्ट हम लेना चाहते हैं ना, वरना तो नॉर्मल कोर्ट्स आ जाएंगी, नॉर्मल प्रोसीजर आ जाएगा, सिर्फ सजाएं सख्त हुई ना, उसके अलावा तो सारा प्रोसीजर वही यानी अलग से रख के उसको डील करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरूफ एजाज साहब और अजहर सदीक साहब मौजूद थे। जिस तरीके से राइज कर रहा है रेट पाकिस्तान में रेप केसेस का, उसको अलग से रखकर डील करना पड़ेगा, उसको एक प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा और उसको स्पेशल तरीके से डील करना पड़ेगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, या चाहे उसके अलग कोर्ट्स बनाने की भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वो भी बनाए जाने चाहिए। ये भी कुछ पॉइंट्स थे, ये भी कुछ एस्पेक्ट्स थे जो कि शायद सजेशन के तौर पर हुकूमत के लिए हो सकते हैं कि किस तरीके से रेप केसेस को जो है वो नीचे लाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करनी है हमें PIA पर, साथ रहिए। लाजवाब सर्विस जो दुनिया में अपना नाम और मकाम रखती थी, आज जवाल का शिकार नजर आती है। कई मरतबा ऑक्सीजन मुहैया की गई, लेकिन इस कौमी इदारे की कारकर्दगी हर गुजरते दिन के साथ जवाल पजीर होती रही।
पीटीआई की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो ये लग यूं रहा था कि मामलात में कुछ बेहतरी आएगी, मगर हालात पहले से ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आते। इसी हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि काबीना ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है। अथॉरिटी में एक हिस्सा रेगुलेटर और दूसरा सर्विस फराहमी का काम करेगा, जबकि डायरेक्टर जनरल डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी आइंदा 2 से 3 रोज में तैनात कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी की बतौर कायम मकाम डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अता मनुल्लाह हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के पास सेक्रेटरी को डीजी का एडिशनल चार्ज देने का इख्तियार नहीं, तो किस कानून के तहत सेक्रेटरी एविएशन को डीजी का इख्तियार दिया गया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का मजीद ये कहना था कि पायलट्स के लाइसेंस मामले को इंतहाई गैर जिम्मेदारी से हैंडल किया गया, जिसके बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान हुआ है। आज की समाअत के दौरान सेक्रेटरी एविएशन अथॉरिटी भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को ये बताया कि 262 में से 82 पायलट्स के जाली लाइसेंस हैं या फिर वो मशकूक हैं। 50 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं, जबकि 32 पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो मशकूक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी सिविल एविएशन से इस्तफसार किया कि ये बताएं कि 262 की गलत मालूमात किसने दी थी, इस मामले का कौन जिम्मेदार है। सवाल के जवाब में सेक्रेटरी सिविल एविएशन अथॉरिटी का यह कहना था कि पार्लियामेंट में 262 पायलट की जाली डिग्री का बयान दिया गया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सिविल एविएशन से यह सवाल किया कि पार्लियामेंट में कितने जाली लाइसेंस याफ्ता पायलट्स का बयान दिया गया। 262 का कहकर अब कहा जा रहा है कि 82 पायलट्स जो हैं वो जाली लाइसेंस होल्डर थे। सेक्रेटरी एविएशन ने अदालत को बताया कि 262 जाली लाइसेंस याफ्ता जो पायलट्स हैं उनसे मुताल्लिक एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट दी थी, जिस पर अदालत ने कहा कि गलत इंफॉर्मेशन पर दिए गए बयान से पीआईए की साख को नुकसान पहुंचा है। इस बयान की वजह से इंटरनेशनल रेगुलेटर्स ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदियां आयद की। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से पीआईए का इमेज तबाह किया गया। कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने का कोई तो जिम्मेदार होगा। दूसरी तरफ पीआईए और सिविल एविएशन के हवाले से आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। पीआईए के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम तैयार कर ली गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की इंतजामिया ने मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत से 12 अरब रुपए से जायद मांग लिए हैं। इतलात ये हैं कि 2500 से 3000 मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम की पेशकश की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फैसला किन वजूहात की बुनियाद पर सामने आया है। क्या पीआईए के मुलाजमीन इस वीएसएस के तहत रिटायरमेंट लेंगे? क्या मुलाजमीन को इस स्कीम के लिए इतना पैकेज दिया जाएगा कि वो उस पर राजी हो सके? और क्या इसके बाद पीआईए की बदहाली और मसाइल हल जो हो जाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पर बात करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज खान साहब, तर्जमान हैं पीआईए के। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है अब्दुल्ला साहब, ये मुलाजमीन को वीएसएस के तहत हैंडशेक ऑफर है, ये फैसला तो हो चुका है। बताइएगा कि रज़ाकाराना तौर पर नौकरी छोड़ने के लिए क्या लोग तैयार हो जाएंगे और मराहत क्या दी जा रही है, क्योंकि ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनको कितना अट्रैक्टिव पैकेज जो है वो ऑफर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बहुत अच्छा एक प्रीएम्बल दे दिया। आपने एक बड़ा कंसाइज तरीके से बैकग्राउंड बता दिया कि किस सिचुएशन, किस चैलेंजेस के ऊपर से पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री गुजर रही है। पीआईए भी जो एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रही थी, उसका एक बड़ा की कंपोनेंट ये था कि पीआईए की ह्यूमन रिसोर्सेज की एवरेज को इंडस्ट्री एवरेज के बराबर लेके आया जाएगा, जो कि हमारे जहाज़ों की तनासब से 7-7.5 हज़ार एम्प्लॉइज बनते हैं। अच्छा, एक तो नेचुरल एट्रिशन है, मतलब हर साल तकरीबन 700 से 1000 लोग वैसे रिटायरमेंट के ऊपर या नौकरी छोड़कर चले जाते। तो हमने आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जब आप 17,000-18,000 मुलाजमीन की बात करते थे, अब सब मिला के 12,500-13,000 बचे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक मौका ये दिया हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर कि वो एक वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम या वीएसएस स्कीम हम लेके आए, जिससे हमारा टारगेट है कि 2500 से 3000 लोग रजा कराना तौर पर पीआईए से अलहदगी इख्तियार करेंगे। ठीक है। जहां तक आपने पैकेज की बात की, पैकेज काफी अट्रैक्टिव है जो हमने रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि उनको यकमुश्त अदायगी इतनी अच्छी होगी कि वो उनको इंसेंटिफाई करेगा कि वो इस पैकेज को लें और आगे जो है वो आगे दीगर अपने कैरियर प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन करें। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताएगा कि क्या पीआईए का काम मुतासर होने का खदशा तो नहीं है? नहीं जी, देखें, अब बड़ी इस पे कैलकुलेशन है, बड़े प्लान्ड जो इस स्कीम को हम इम्प्लीमेंट करें। देखिए, वीएसएस स्कीम के अंदर आपको हर कॉर्पोरेट सेक्टर का ये लोग बताएंगे कि वीएसएस स्कीम के अंदर आपका अच्छा भला ब्रेन ड्रेन भी होता है। आपके बहुत सारे काम वाले लोग जो होते हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जिनको एल्सवेयर भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, वो भी छोड़ के जाते हैं।
तो इसके ऊपर एक बड़ा क्रिटिकल बैलेंस रखा गया है कि इस हिसाब से हम वो स्कीम ऑफर करेंगे कि हमारे जो की फंक्शंस हैं वो किसी तरीके से सफर ना करें, और जहां पे एक्सेसिव लोग हैं खाली उनको ये मौका दिया जाए कि वो उसको हासिल करें। नहीं तो मतलब इससे फिर ये चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है ना अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब के इजाफी लोग मौजूद थे और उनको फिर वो तनख्वाहें और वो सारी जो मराहत हैं वो मिल रही थी, तो इजाफी लोगों के मौजूद होने के हवाले से कोई फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पीआई के पास एक्सेसिव ह्यूमन रिसोर्स थी, जितनी हमें रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हमारे पास थे, और उसी के लिए ये प्लान है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पहले क्यों नहीं किया गया, देखें 2017, 18 और 19 के अंदर पीआई के मुख्तलिफ मौकों के ऊपर बिजनेस प्लान के टाइम पे गवर्नमेंट से हम इसकी बारहा रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें इसमें सपोर्ट चाहिए कि हम परमानेंट एम्प्लॉइज से हम एक बाइज्जत तरीके से खैराबाद उनको कहने के लिए हम इस तरह की कोई स्कीम लॉन्च करें। और आपको देखा होगा कि इसके ऊपर भी आपने सुना होगा, बल्कि इनफैक्ट आपने भी शायद कोई 7-8 महीने पहले एक पीआई के ऊपर एनालिसिस किया था, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल आपने किया एक ये बात कही थी कि जिसके ऊपर ये चीज हमने करनी चाहिए। तो बहुत अरसे से हमारी तरफ से ये इनपुट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और फाइनली आज कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको अप्रूव कर दिया। अच्छा ठीक है। एक और चीज अदालत में आज बताया गया है अब्दुल्ला साहब कि 50 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए, 32 बाकी हैं, फिर 262 वाली बात हुई। तो जो सेक्रेटरी एविएशन है उन्होंने ये बताया था कि रिपोर्ट एविएशन डिवीजन की जानिब से दी गई थी। तो मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा ही वो सेंसिटिव मामला हो गया था, पूरी दुनिया में जग हसाई हुई थी, पायलट्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई थी, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है, कोई सजा दी गई है अब तक या देने का कोई इरादा है? देखिए, पहली बात तो ये कि चूंकि केस कोर्ट में, तो हम बहुत ज्यादा इस पे अपनी राय नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि देखें, इसके ऊपर एक प्रोसेस था जो कि कंप्लीट हमारे ख्याल ये या हमें बताया इस तरीके से गया है, क्योंकि इसको इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो कि सेटअप की गई थी इस मामले के ऊपर, उन्होंने की, जिसके ऊपर आज अदालत ने के अंदर ये बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर बात भी हुई कि टोटल पहले कितना नंबर था और एंड में कितना नंबर निकला। ठीक है। आज मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भी इसको देखेंगे कि ये किधर से होगा, और इसके ऊपर जो जिम्मेदारी का तयन वो करके और इसके ऊपर बिल्कुल वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें जी पंजाब में वज़रा जो हैं वो बार बार तब्दील होने का सिलसिला जारी है, किस तरीके से चीज़ें मुतासर होती हैं और क्यों ये होता है। और ख़ास तौर पर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, पीटीआई की हुकूमत के बहुत बड़े बड़े दावे थे, हम आएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो क्या ये अमल भी मुतासर होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं 7 बजे। वेलकम बैक। पंजाब काबीना में एक मरतबा फिर से तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कुछ वज़रा से वजारतें वापस ले ली जाएंगी, जबकि काबीना में कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक मेंबर पंजाब असम्बली और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन यावर अब्बास बुखारी, बावलपुर के हल्का पीपी 253 से गजीन अब्बासी और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़रा से कलमदान वापस लेना यकीनन एक अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये भी जन्म लेता है कि आखिर पंजाब में बार बार वज़रा तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती क्यों है। अब से कुछ अर्सा कबल पंजाब के इंतहाई मुतहर्रिक वजीर फयाज हसन चौहान को भी वजारत इत्तलात से हटाकर जेल खाना जात का महकमा दिया गया था। इससे पहले भी इन्हें एक दफ़ा वजारत देकर वापस ले ली गई थी। बुज़दार सरकार को कारकर्दगी के एतबार से भी बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला पंजाब शदीद तनकीद का सामना रहता है। ऐसे में सवाल ये उठाया जाता है कि बार बार महकमे या फिर वज़ीर तब्दील करने से कारकर्दगी मुतासर नहीं होती क्या। ये भी कहा जाता है कि अगर बार बार वज़रा की तब्दीली जो है मतलूबा नताइज देने से कासिर है, तो कप्तान को ही तब्दील क्यों नहीं करके देख लिया जाता। हो सकता है कि इसी से कारकर्दगी जो है वो कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि बार बार वज़रा को तब्दील किया जाता रहेगा तो आखिर सूबे में सरमायाकारी कैसे लाई जाएगी, तरक्की और कारोबार के बेहतर मौके आखिर कैसे पैदा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से माजी में बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, मुल्क में बड़ी सरमायाकारी लाने के ख्वाब दिखाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक इस हवाले से कामयाबी कितनी मिली है, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है। आज इसी सवाल का जवाब लेंगे और जानेंगे कि आखिर अब तक कितनी
بیرونی سرمایہ جو ہے وہ لایا جا سکا ہے اور اس سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جی سردار تنویر الیاس خان صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب ہیں فار بزنس انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ۔ بہت شکریہ سردار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سردار صاحب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں نے اپنے ابتدائیے کے آخر میں بھی اٹھایا کہ ٹیم میں تبدیلی کی خبریں ہمیں آتی ہیں اور اب پھر سے ایک بار آ رہی ہیں کہ پھر سے کچھ تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے پنجاب کیبنٹ کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو۔ ایسے میں سرمایہ کاری کس طریقے سے آئے گی جب ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، جب ایک ٹیم جو ہے وہ بار بار تبدیل ہوتی رہے گی، تو سرمایہ کاروں کی توجہ آخر کیوں کر حاصل کی جا سکے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اسی سوال کے اندر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ماضی میں ایسی روایات موجود نہیں تھی کہ جب لوگ منسٹر بن جاتے تھے تو اس کے بعد ایک آدمی منسٹر بن گیا، وہ پورے 5 سال یا 4 سال یا 3 سال جو بھی ٹرم ہوگی اس گورنمنٹ کی وہ پوری کرے گا، لیکن وہ منسٹر ہی وہاں سے ریٹائر ہوگا۔ اس کو درمیان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی ایسا جواب دہی کا احساس نہیں تھا کہ وہ پرفارم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اپنی مینیفیسٹو میں اور اپنی سپیچز کے اندر یہ چیز بارہ دفعہ کہی تھی کہ ہماری ٹیم کے اندر اگر جو پرفارم نہیں کرے گا وہ تبدیل کر دیا جائے گا، اور اسی کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق، ڈائریکشن کے مطابق، چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے جو آپ نے کہا، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے منسٹرز اور ہمارے جو کولیگز ہیں وہ لکی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے کمپلیٹ فریڈم ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ڈومین کے اندر اپنے ایریے کے اندر رہ کے وہ پرفارم کریں، لیکن جو پرفارم نہیں کرے گا اس سے قلمدان واپس لیے جاتے ہیں۔ لیکن پرفارمنس والے بھی کچھ وزراء سردار صاحب ہم نے دیکھے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے بھی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ چونکہ چیف منسٹر کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ ان کو پورٹ فولیو چینج کیا گیا، ان کے حوالے سے یہ نہیں تھا کہ ان سے قلمدان واپس لے لیا گیا ہو، لیکن ان سے پورٹ فولیو چینج کیا گیا۔ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے سردار صاحب، اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ گئیں کہ اگر اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں تو آپ چونکہ ایک اہم عہدے کے اوپر مجھے بتائے گا کہ کتنی کامیابی اب تک پنجاب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ملی ہے، کتنی انویسٹمنٹ یہاں پر آئی ہے اور کتنی اپرچونٹی ڈیولپ ہوئی ہے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پرفارمنس ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنلی اس کو اپریز کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں، جس ڈائریکشنز کے اوپر آپ جا رہے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے، اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے، آپ کی پریزنٹ گورنمنٹ نے آتے ہی 2 سال کے اندر آپ کو 7 اسپیشل اکنامک زونز دیے ہیں۔ ماضی میں ہماری 70 سالہ تاریخ کے اندر صرف 3 اسپیشل اکنامک زونز تھے، ان میں سے بھی ایک نان فنکشنل تھا، تو جب ایک نان فنکشنل تھا تو صرف 2 تھے۔ پریزنٹ گورنمنٹ نے آتے ہی 7 اسپیشل اکنامک زون دیے، جس میں سے ایک ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے، جبکہ باقی اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ان کو سی پیک کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، اور اس سے ہٹ کے کچھ آنے والے ہمارے پروجیکٹس ہیں جس کو ہم سی پیک کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس سے سی پیک کے حوالے سے اس کو فروٹفل بنایا جائے۔ تو الحمدللہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرونا نے جو ساری دنیا کی اکانومی کو بہت زیادہ بری طرح افیکٹ کیا ہے، اور اس میں ہماری اکانومی کو بھی کوئی ایکسیپشنز نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اس کرونا کے سارے ماحول کے باوجود، اس جو سکیئرڈ ماحول تھا اس کے اندر رہتے ہوئے بھی دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے۔ دنیا کے کوئی بھی اکانومی ریلیٹڈ آپ جرنل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ کے انڈیکیٹر، اور اسپیشلی چونکہ پنجاب پاکستان کے حوالے سے ڈرائیونگ فیکٹر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو پرائم منسٹر نے جو کمٹمنٹ دی تھی، چیف منسٹر صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی، ہم بالکل رائٹ ڈائریکشنز کے اوپر ہیں، اور آپ کے بلین آف ڈالرز کے پروجیکٹ پائپ لائنز کے اوپر ہیں، اور بہت سارے پروجیکٹ کی کاف بھی کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ کیبنٹس کے حوالے سے دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یا بیوروکریسی کے حوالے سے یہ بڑا رائٹ سٹیپ ہے کہ جو لوگ کہیں پرفارم نہیں کرتے، گورنمنٹ اس کے اندر ریلیکس نہیں ان کو چھوڑتی، ان کو تبدیل کرتی ہے، ان کی پوسٹنگز کر دیتی ہیں، ان کے قلمدان واپس ہو جاتے ہیں، پورٹ فولیو چینج ہوتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ڈائریکشن ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ہاں جب ان کے اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا احساس ہوگا تو اس سے لوگ بیٹر پرفارم کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے اچھے رزلٹ نکلیں گے۔ اچھا سردار صاحب، ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ مسائل یقیناً ہوتے ہیں، بیرونی سرمایہ کاری اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ایک جو جگہ ہے، فار ایگزامپل چونکہ آپ پنجاب کو ڈیل کریں تو میں پنجاب کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب میں بزنس فرینڈلی ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے یا کچھ اٹریکشنز آپ اگر دے رہے ہوں بیرونی سرمایہ کاروں کو، تو وہ کیا ہیں، کیا نئی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے انڈکٹ کی ہیں اندر؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر چونکہ
10 ईयर का टैक्स हॉलीडे होता है। तो हम 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेके 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेके आए, जिनमें से 2 प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि अब हम इस चीज़ को भी इनकरेज कर रहे हैं कि अगर किसी के पास लैंड है या वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड एक्वायर करना चाहते हैं तो हम इसको भी इनकरेज कर रहे हैं। सेकंड ये है कि हमारा यहाँ पे जो इस वक्त ड्राइविंग है वो ये है कि हम यहाँ पे हेल्प डेस्क कायम करने जा रहे हैं कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड जो लोगों के इश्यूज होंगे उनको हमारे पास वॉक इन ना करना पड़े, बल्कि हम उनकी एक कॉल अवे होंगे। इसके साथ हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से ग्रीन चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना के टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें लोग जो है बेतहाशा हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, जिनको हमने जगह एलोकेट्स की, हम जगह अलाट करते हैं। अगर 10 एकड़ की किसी की डिमांड से हमने अगर की तो वो 20 एकड़ की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे पास डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारा एक बहुत स्पेशल खुसूसी एसेट है पाकिस्तान के लिए, वो फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। तो हम ये आगे करने जा रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, जिसमें जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इंशाल्लाह उनको यहाँ पे लाहौर में हम इनवाइट करेंगे, वो आएंगे। आपके पास जिन जिन एरियाज के अंदर पोटेंशियल है वो हम इंशाल्लाह मेरा अगला सवाल यही था कि ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूस अगर उनकी बात की जाए तो क्या पंजाब में सरमायाकारी के ऐसे कौन से मौके हैं जो कि पैदा किए जा रहे हैं? तो और आप उसमें कुछ ऐड करेंगे कि और देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो आपके पास देखिए इसमें आपके पास एक तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो स्पेशल इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, हम ये समझते हैं कि इस कोरोना के दौर टाइम के अंदर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये करनी चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन दें कि वो SOPs को फॉलो करें। ये जलसे जुलूस जो है ये होते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हम उनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन जलसे जुलूसों का ये माहौल नहीं है। कौम की लाइफ के साथ, हेल्थ के साथ खेलना नहीं चाहिए। न जलसे होने से 5 लाख 10 लोग इकट्ठे होने से हुकूमतें जाया करती हैं। हम ये समझते हैं कि जो आपके लोग बाहर बैठे हुए हैं उनको इस वक्त आके, चूँकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है कि टेक्सटाइल के हाँ वैल्यू एडिशन का सही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये कल्चर आए कि हमारा हर आदमी जो जिस गली में बैठा हुआ है वो 4 और 6 लोगों को बैठ के, हर गली के अंदर अगर 6 घर हैं या 8 घर हैं, और ऐसा कल्चर यहाँ पे हम इंशाल्लाह डेवलप करेंगे कि वो सारे के सारे वो 2 लोगों को 4 लोगों को एम्प्लॉयड करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कल्चर आएगा। इसी के साथ आपका लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है, डेयरी के अंदर मौजूद है। लाइफ स्टॉक में हमारी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ना होने के बावजूद बराबर है, और दुनिया में बिलियन ऑफ डॉलर्स की डिमांड मौजूद है मीट की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एग्री के हवाले से बहुत पोटेंशियल है, और बहुत सारे ये सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको रोज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, चंद मिलियन से आप शुरू कर सकते हैं और फिर आप बिलियन ऑफ डॉलर्स तक जा सकते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप शुरू से ही आप 50 करोड़ डॉलर लेके आएंगे या 1 बिलियन डॉलर लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जाती हैं कि जो उनको तो पेमेंट शायद रुपीज़ में मिलती है, लेकिन जो बाहर बेचने वाला है वो डॉलर्स में कमाता है। तो हमारे यहाँ पे ये जब ये कल्चर इंट्रोड्यूस हो जाए, और ये हम ये समझते हैं कि जो बाहर लोगों को एक्सपोजर है, अगर वो वहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे लोगों को इसकी तरफ गाइड करेंगे, खुद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, तो उससे ये होगा कि यहाँ पे एक कल्चर बन जाएगा और उनके लिए कोई बड़ी हुज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। मतलब हम लोगों को ये गाइड कर सकते हैं कि वो चंद मिलियन से बिजनेस शुरू करें। नहीं तो इस पे भी काम हो रहा है सरदार साहब कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, या फिर अगर मुल्क में हुकूमत जो है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर इसी तरह की अगर मैं बात करूँ कि कैबिनेट में अगर बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है, तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो लोग ट्रस्ट कम करते हैं, तो उसके लिए भी कोई काम हो रहा है कि आप लोग किसी तरीके से लोगों को ये यकीन दिलाएं कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कैबिनेट की जो शफलिंग है ना, अगर हमें इससे ज़्यादा भी करनी पड़ती है तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होगा, बल्कि आपके लोगों का उसकी मैं गुजारिश इसलिए करूँ कि आप हिंदुस्तान के अंदर देखें, जब माजी में ऐसे स्टेप्स उठाए गए कि मिनिस्टरों के कलमदान वापस लिए गए, या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप ये देखें जब मिनिस्टर को अकाउंटेबल किया जा सकता है तो आम आदमी का कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है कि अगर गवर्नमेंट मिनिस्टर से कलमदान ले सकती है, उसको चेंज कर सकती है, तो किसी को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सॉरी जी, टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सरदार तनवीर इलियास खान साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे, और मैं सवाल करना चाहती थी, लेकिन जाते जाते मैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हमने पहले भी इसके हवाले से प्रोग्राम्स किए